அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாளரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்ன விம்மாச்சம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு ಶತಮಗಮಣಿ ನೀಲಾ ಚಾರು ಕಲ್ಹಾರಹಸ್ತ ಸ್ತನಭರ ನಮಿತಾಂಗೀ ಸಾಂದ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಿಂಧು ಅಳಕ ವಿನಿಹಿತಾಭಿರ್ಸ್ರಗ್ಭಿರ ಕೃಷ್ಣನಾಥ ವಿಲಸತು ಹೃದಿ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾನಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ತ್ರಿಗುಂಶತ್ಸ್ವಸಾರ ಉಪಯಂತಿ ನಿಷ್ಕೃತಗುಂ ಸಮಾನಂ ಕೇತುಂ ಪ್ರತಿಮುಂಚಮಾನಾಃ ಋತುಗುಸ್ತನ್ವತೆ ಕವಯಃ ಪ್ರಜಾನತಿರ್ಮಧ್ಯೆ ಛಂದಸಃ ಪರಿಯಂತಿ ಭಾಸ್ವತೀಃ. ಶ್ರೀಯಪತಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸಾಧು ಜನರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಆಳ್ವಾರರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ನಾವರ ದೇವರಲು ನಾ ಕಾಣೆ ಗೋಪಾಲನಲ್ಲದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರರು ಸಹ ಕಣ್ಣನಲ್ಲಾಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡೀರ್ ಸರಣ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯವಾದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಭೂದೇವ್ಯಾಂಶ ಸಂಭೂತಳಾದ ಗೋದಾದೇವಿ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರು ಎಂಬ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಳು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನು ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ರಸಾತಳದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹಂದಿವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ವರಾಹಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಮತ್ಕೃತೆ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಲಘೂಪಾಯಂ ವಧ ಪ್ರಭೋ, ನನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಟಿಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವತ್ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ತರು. நாங்கள் உட்காந்து கண்ணு மூடினா நமக்கு கார்த்தாலே ராத்திரி சீரியலில் பார்த்த சீன் மாத்திரம் மனசுக்கு வரவே தவிர பெருமாளுடைய திவ்யமங்கள விக்கிரகம் தியான சித்தி ஆகாது. தியான மார்க்கத்தின் மூலமாக பெருமாளை ಕಲಿಯುಗத்தில் ಉಪಾಸನೆ பண்ண முடியாது. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲವು ಕಲ್ಮಶ ಚಿತ್ತಾನಾಂ ಪಾಪದ್ರವ್ಯ ಉಪಜೀವಿನಾಂ அப்படின்னு சொல்லிட்டா. கலியுகத்தில் மனசை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். பாருங்கள், யூடியூப்பு ஃபேஸ்புக் எப்போ வந்ததோ லைவ் உபன்யாசம் கேட்குறதுக்கு யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. அப்படியே அடுத்து நேராக வந்து ஆச்சாரியன் முகத்தை பார்த்துண்டு முகாவலோகனத்தோட ஞானத்தை பெத்துண்டு மகிழ வேண்டும் அப்படின்ற எண்ணமே விட்டு போச்சு. எல்லாரும் யூடியூப்பில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே காண்பிக்காத இந்த நிலைமையில் நமக்கு ஒரு சிரவணத்திலேயே இவ்வளோ ஒரு பரிபக்வம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தியானம், யஜ்ஞம், உபாசனா, தந்திர மார்க்கம் இதெல்லாம் கலியுகத்தில் நமக்கு கட்டுப்படி ஆகாது. இதெல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியாது. அப்போ நமக்கெல்லாம் என்ன கತಿ அப்படின்னு ಭೂದೇವಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ತಂತ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ಇದ್ಯಾವುದೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರೂ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭೂದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವರಾಹಸ್ವಾಮಿಯು ಸ್ಥಿತೇ ಮನಸ್ಸಿ ಸುಸ್ವಸ್ಥೆ ಶರೀರೇ ಸತಿಯೋ ನರಹ, கை கால் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது கோவிலுக்கு வரணும், பெருமாளுக்கு சேவிக்கணும். யார் பெருமாளுக்கு சரணாகதி பண்ணுறாளோ அவளுடைய அந்தம காலத்தில் நானே வந்து அவளுக்கு வைகுண்டத்தை கொடுப்பேன் அப்படின்னு வராகசுவாமி சொல்கிறார். வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க, வாயாரே ಹಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು பாட்டு இப்படி இருக்கே, எல்லாரும் வாயால் தானே பாடுவா, அதென்ன பிரத்யேகமாக ஆண்டாள் ஏன் வாயினால் பாடி அப்படின்னு சொன்னால், சில பேர் மூக்காலையும் பாடுவா, சில பேர் வாயாலையும் பாடுவா, சில பேர் டேப் ரெக்கார்டர் போட்டுருவா.
டேப் ரெக்கார்டர் முகாந்திரமாக பெருமாளுக்கு பாடுறது அப்படின்னு வச்சுக்கக்கூடாது. நம்மளுடைய இந்திரியங்களை பெருமாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். இந்திரியத்தின் மூலமாக பகவானை உபாசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நம்மளுடைய வாயால் பாடி நம்மளுடைய மனசால் சிந்திக்க வேண்டும். அதாவது மனசினால் சிந்திக்க போயப்படியும் புகுதருவான் நின்றவன் தீயினில் தூஷாகும் சப்பு அப்படின்னு சொல்லி தூயோமாய் வந்து பெருமாளுடைய சன்னிதானத்துக்கு பரிசுத்தமான மனசில் வந்து பரிசுத்தமான திரவியத்தால் பகவானுக்கு சந்தோஷப்படுத்தி துளசி தளத்தை வச்சு புஷ்பத்தால் அவனுக்கு அர்ச்சனை பண்ணி, இதெல்லாம் சுலபமான உபாயம். முதல் சரணாகதி பண்ண வேண்டும். சரணாகதி பண்ண பிறகு யாவத் தேகாவசான பரியந்தம் சுலபமான அனுஷ்டானத்தின் மூலமாக பெருமாளை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டியது அப்படின்ற அந்த உத்தமமான கருத்தை ஆண்டாள் பிராட்டி திருப்பாவையில் ಕಾಂಬಿக்கிறார். இந்த ಭೂದೇವ್ಯಾಂಶ ಸಂಭೂತಳಾದ ಗೋದಾದೇವಿ 30 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ விஷயಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. வேதமனைத்துக்கும் வித்து அப்படின்னு நாங்கள் திருப்பாவையை கொண்டாடுறோம். வேதமெல்லாம் திருப்பாவையில் உண்டு, சரியா? இப்போது வேதத்தில் திருப்பாவை சொல்லப்பட்டிருக்கா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா? வேதம் நாங்கள் திருப்பாவை முகாந்திரமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்தையெல்லாம் நாங்கள் திருப்பாவையில் பார்க்கலாம். திருப்பாவை பற்றியே வேதத்தில் ஒரு மந்திரம் சொல்கிறது. திரிகும்ஷத் ஸ்வசார உபயந்தி நிஷ்கிருதகும் சமானம் கேதும் பிரதி முஞ்சமானாஹ ಋತೂಗುಸ್ತನ್ವತೆ ಕವಯ ಪ್ರಜಾನತಿರ್ಮಧ್ಯೆ ಛಂದಸಃ ಪರ್ಯಂತಿ ಭಾಸ್ವತೀಹಿ. 30 ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿದ್ದಾರಂತೆ. ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ 30 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಲುವಂತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋಲುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. இந்த நவராத்திரி சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பெண் குட்டிகளெல்லாம் கோவிலுக்கு வரும்போது எல்லாம் ஃபேன்சி ட்ரெஸ், ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் உடுத்துட்டு வரவங்க. அந்த மாதிரி 30 பேர் சகோதரர்கள் இருக்கா. அவள் பார்க்குறதுக்கும் சமானமாக இருக்கா, சமானமான சின்னையோடு இருக்கா, சமானமான ஆடையை உடுத்துன்னு இருக்கா. நிஷ்கிருதகம் சமானம் கேதும் பிரதி ಮುಂಚಮಾನಾಹ. ಸಮಾನವಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ 30 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹವರು. ಇವರು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾನತಿ ಮಧ್ಯೆ ಛಂದಸ ಪರ್ಯಂತಿ ಭಾಸ್ವತೀಹಿ. ಇವರು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಂಥವರಾಗಿ, ಋತುಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿ, ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸುವ ಉಷೋದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಉಷೋದೇವತೆಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ 30 ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಛಂದಸ್ಸೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಮಂತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. 30 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 30 ಪದ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ಸಮಾನವಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಈ 30 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಎಂಬಾವಾಯ್ அப்படின்ற ஒரு பதம் இருக்கு பாருங்க. அது 30 பாட்டிலையும் அந்த எம்பாவாய் அப்படின்ற சப்தத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம். இது வேதத்துக்கு சாரமாக இருக்கக்கூடிய திவ்ய பிரபந்தம். வேதமனைத்துக்கும் வித்து. வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்துக்களெல்லாம் பிராட்டி ரொம்ப சுலபமாக திருப்பாவையில் காண்பிக்கிறார் அப்படின்ற விஷயத்தை வேத மந்திரத்திலேயே நாங்கள் பார்க்கலாம். திருப்பாவையினுடைய மகிமை. அப்போது ஒவ்வொரு பாசுரத்துலேயும் பிராட்டி ரொம்ப விசேஷமான விஷயங்களெல்லாம் சாதிக்கிறார். ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு கருத்து அப்படின்னு வச்சுட்டா, முதல் பாட்டில் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளாள் அப்படின்ற அந்த பாட்டில் உபாய உபேய உபேத்ரு 3 ಸ್ವರೂಪத்தையும் ಕಾಂಬಿக்கிறார். ಉಪಾಯಂ அப்படின்னா ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮಾರ್ಗ, ದಾರಿ. ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು, ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇನು, ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ದಾರಿ. சாமான்யವಾಗಿ ನಾವು லோகದಲ್ಲಿ கிருஷ்ணர் கோவிலுக்கு எப்படி போகலாம் அப்படின்னு கேட்டால் 8வது கிராஸ் மூலகமாக போகலாம், 10வது கிராஸ் மூலகமாக போகலாம், 12வது கிராஸ் மூலகமாக போகலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். எப்படி வந்தேள் அப்படின்னு கேட்டால், சில பேர் காரில் போவா, சில பேர் பைக்கில் போவா, சில பேர் சைக்கிளில் போவா. இப்போ ஒரு ஸ்தலத்துக்குலேருந்து இன்னொரு ஸ்தலத்துக்கு போனோன்னா ஒரு உபாயத்தை நாங்கள் வச்சுருக்கோம். இப்போ பெருமாள் ஆகிற ஸ்தலத்துக்கு எப்படி போகணும், எது உபாயம்,
எந்த வண்டி ஏறினா நாங்கள் வைகுண்டத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு கேட்டோம். பெருமாள் தான் வண்டி, அவர் தான் வழி, இது ரெண்டுமே அவர் தான் அப்படின்னு. பகவத் விஷயத்தில் மாத்திரம் போக வேண்டிய ஸ்தலமும் அவன்தான், எப்படி போகிறோம் அதுவும் அவன்தான், ಉಪಾಯಮಂ ಅವನ್ದಾನ್ ಉಪೇಯಮಂ ಅವನ್ದಾನ್. ಗುರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಎರಡೂ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಪೇತ್ರ ಸ್ವರೂಪ, ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇನು, ಇದು ಮೂರನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಉಪೇತ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀರಾಡಪ್ಪೋದುವೀರ್ ನೇರಿಳೆಯೀರ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ, ಉಪಾಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾರ್ಗಳಿ ತಿಂಗಳ್ ಪೋದುಮಿನೋ ಎಂಬ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿ, ಉಪೇಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೆ ಪರತರುವಾನ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಈ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ತುಂಬ அற்புதವಾಗಿ ಈ பத்தியಗಳಲ್ಲಿ தோரிஸ்தாள். நீராட போதுவீர் அப்படின்ற அந்த சப்தத்திலேயே ஒரு கருத்து இருக்குது. போதுவீர் அப்படின்னா சீக்கிரமாக கிளம்புங்கோன்னு அர்த்தம். பெருமாள் விஷயத்தில் நமக்கு சுறுசுறுப்பு தேவைப்படுறது. சினிமா தியேட்டருக்கு எப்படி நாங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போவோமோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு பெருமாள் சன்னிதானத்துக்கு வரத்தில் நமக்கு வராது இந்த சமயத்தில். ஆனால் அந்த பெருமாள் பகவத் விஷயத்தை கேட்கணும், பகவானுடைய சன்னிதானத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் நமக்கு சுறுசுறுப்பு தேவைப்படுறது. அதனால் நீராட போதுவீர், யாருக்கு இந்த நீராட்டோத்சவத்தில் இச்சை இருக்கோ அவளெல்லாம் சீக்கிரமாக கிளம்புங்கோ அப்படின்னு ஆண்டாள் இங்கே சொல்கிற மாதிரி அமைப்பு. நேரிழகீர் அப்படின்ற சொல்கிறத்தாலேயே அவளெல்லாம் அழகான ஆபரணங்கள் எல்லாம் சாத்துன்ருக்காளாம். இந்த ஆபரணமானது ஆத்மகுணங்களை குறித்தது அப்படின்னு நமக்கு சுவாபதேசத்தில் தெரியறது. பெருமாளுடைய கதை கேட்குறதே கர்ணபூஷணம், பெருமாளுக்கு வணங்குறதே சிரோபூஷணம், பெருமாளுடைய சன்னிதானத்துக்கு நடக்கிறதே காலுக்கு இருக்கக்கூடிய பூஷணம், அதாவது வாக்பூஷணம் பூஷணம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பூஷணங்கள் எல்லாம் இவா தரிச்சுருக்கா கோபிமார்கள். இப்படி பூஷணங்கள் இருந்தால் தான் கண்ணன் இவாளை பார்ப்பான், கண்ணனுக்காக இவாள் ஆடையை உடுத்துப்பா, பூஷணங்கள் எல்லாம் சாத்திப்பாள். அப்போ இதில் கருத்து என்னன்னு கேட்டால், பெருமாளுக்காக நாங்கள் ஆடையை உடுத்து கலைந்தனின் பீதக வாடை அப்படின்னு சொல்லி பெருமாளுடைய பிரசாதமாக நாங்கள் ஆடையோ ஆபரணத்தையோ தரிசிக்க வேண்டியது அப்படின்றத இங்கே நேரிழையீர் அப்படின்னு காண்பிச்சு, இப்படி உபாய உபேய உபேத்ர மூணு ஸ்வரூபங்களையும் காண்பிச்சு ரெண்டாவது பாசுரத்தில் 6 விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது, 6 விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாததை காண்பிக்கிறார். பண்ண வேண்டியது பரம நடிப்பாடி நாற்காலே நீராடி ஐயமும் கைகாட்டி பிச்சையும் கைகாட்டி உய்யும் 6 எண்ணி உகந்து அப்படின்னு 6 விஷயத்தை நாங்கள் பண்ணணும். இந்த சமயத்தில் 6 விஷயத்தை நாங்கள் விட்டுறணும். நெய்யுண்டோம் பாலுண்டோம் மையெட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாமுடையோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் அப்படின்னு 6 விஷயத்தை விட வேண்டியது. இது ரெண்டாவது பாசுரத்தில் நாங்கள் பார்க்கலாம். இங்கே விட வேண்டியது நெய்யுண்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த மாதத்தில் நாங்கள் நெய் சாப்பிட மாட்டோம் பால் சாப்பிட மாட்டோம்னு சொன்னால், தன சுவாமி பாட்டில் ஆண்டாள் இப்படி சொல்லிட்டா, ஆனால் நாங்கள் கோவிலில் பாசுரத்துக்கு ஒரு பிரசாதத்தை வச்சுருக்கோமே, கூடார வெள்ளத்தன்னைக்கு நாங்கள் சக்கரை பொங்கல் சாப்பிட்றோம், மாரிமலை முறிஞ்சல் பாசுரத்தில் நாங்கள் புளியோதரை சாப்பிட்றோம், தினமே பொங்கல் சாப்பிட்றோம், மார்கழி திங்கள் வாய் நிறைய பொங்கல் அப்படின்னு இருக்கோம். நாங்கள் பாசுரத்துக்கு ஒரு பிரசாதத்தை வச்சு நாங்கள்லாம் சாப்பிட்டுன்னு இருக்கோமே, ஆனால் ஆண்டாள் பாசுரத்தில் நெய்யுண்டோம் பாலுண்டோம் அப்படின்னு சாதிக்கிறாள். நெய் சாப்பிட மாட்டேன் பால் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்கிறாள். இது என்ன சுவாமி பொருந்துமான்னு கேட்டால், பிரசாதமல்லாத வஸ்துவை நாங்கள் முஞ்சிக்கக்கூடாது அப்படின்னு கருத்து. நாமுடியோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த நெய் சாப்பிட்றதில்ல பால் சாப்பிட்றதில்ல வாஸ்தவம் தான், இதெல்லாம் பெருமாள் பிரசாதமாக இருந்தால் சாப்பிடணும். அதுதான் உண்மையான வைராக்கியம். நான் விட்டுறேன்னு சொல்கிறது வைராக்கியம் கிடையாது, நான் பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்றது தான் வைராக்கியம். நாங்கள் ஏதோ பல்லு சரியில்லை அதனால் வடை சாப்பிட மாட்டேன்னு சொன்னால் அது வைராக்கியம் இல்லை. வடையை பெருமாளுக்கு சமர்ப்பித்து தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்றது வைராக்கியமாகும். வாஸ்தவிகமாக பார்த்தா காமம் இல்லாத மனுஷன் இருக்கவே முடியாது. ஆனால் அந்த காமம் பகவத் காமமாக இருக்க வேண்டியது. காமத்தை விட்டுறது வைராக்கியம் இல்லை, அதுதான் பெரிய கருத்து. ஆண்டாள் காமிக்கிறது மச்சனம் காமங்கள் மாற்று அப்படின்னு தான் சொல்கிறான். காமத்தை விட்டுருவேன்னு சொல்லலை, காமத்தை மாற்று, நீ மாற்றணும், உன் விஷயமாக நம்முடைய காமத்தை மாற்றணும். பகவத் காமம் தான் வைராக்கியம் அப்படின்ற ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை ரெண்டாவது பாசுரத்தில் காண்பிச்சு, மூணாவது பாசுரத்தில் அவாந்தர பலம் பிரதான பலம், பெருமாளையே நாங்கள் வழிபட்டால் அவனுக்காக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்தான். அதுக்கு நடுவில் அவாந்தர பிரதானமான பலம் வந்து பெருமாளை சேவிக்கிறது தான், அதுக்கு நடுவில் அவாந்தரமான பலங்களெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்ற விஷயத்தை மூணாவது பாசுரத்தில் காண்பிச்சு, நாலாவது பாசுரத்தில் ததியர்களுடைய விஷயத்தில்
பகவத் அனுகூலர்கள் எப்படி நடந்துக்குவா அப்படின்னு காண்பிக்கிறான். ஆழிமலை கண்ணா அப்படின்னு சொன்ன உடனே பர்ஜன்ய தேவதையானவன் வந்து கை கட்டி என்ன ஆக்ஞை அப்படின்னு கேட்குறான். தேவதாந்தர்களுடைய விஷயத்தில் சரணாகதர்கள் எப்படி நடந்துக்க வேண்டும் அப்படின்னு சில பேர் கேள்வி கேட்குறான். அப்போது அதுக்கு கூறத்தாழ்வான் பதில் சொன்னாராம், தேவதாந்தரத்துக்கிட்ட போய் கேட்கலாமே, அவள் எப்படி நடந்துப்பா சரணாகதர்களுடைய விஷயத்தில் அப்படின்னு கேட்டால், திரவந்தி தைத்தியாக பிரணமந்தி தேவதாகான்னு சொல்கிறான். அது யார் பெருமாளுக்கு சரணாகதி பண்ணியிருக்காளோ அவளுடைய விஷயத்தில் விதேயமாக நடந்துப்பா தேவதாந்தர்கள். அவள் வந்து கைங்கரியம் பண்ணுறாளாம். சரணாகதி பண்ணவாளுக்கு அவள் கைங்கரியம் பண்ணுவா, அவள் நமஸ்காரம் பண்ணுறான். பிரபுரகம் அந்யன்றாம் ந வைஷ்ணவானாம் அப்படின்னு யமதர்மராஜன் சொல்கிறான். யார் சரணாகதி பண்ணியிருக்காளோ அவளுக்கு மிருத்யுவே கிடையாது. யமதர்மராஜன் வந்து யார் பாவத்தை பண்ணுறாளோ அவளுக்கு தான் அதிபதி, அவளுக்கு தண்டனையை கொடுப்பா, அவளை நரக்கத்துக்கு அழிச்சுன்னு போவாள். சரணாகதி பண்ணவாளுடைய விஷயத்தில் யமதர்மன் எப்படி நடந்துக்கிறான்னு கேட்டால், அவர் நமஸ்காரம் பண்ணுறான். என்ன கைங்கரியம் அப்படின்னு கேட்பார் மிருத்யு தேவதையை. அப்பேற்பட்ட பெருமை உடையவர்கள் இந்த சரணாகதர்கள் அப்படின்றது 4வது பாசுரத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 5வது பாசுரத்தில் சரணாகதி பண்ணால் நமக்கு சஞ்சித கர்மாக்கள் எல்லாம் போயிடும், ஆகாமி கர்மாக்கள் எல்லாம் போயிட்டு பிராரப்த கர்மா மாத்திரம் இருக்கும் அப்படின்றத காண்பிக்கிறார். இந்த 6வது பாசுரத்திலேருந்து 15வது பாசுர பரியந்தம் சில தோழிமார்களை எழுப்புறதாக இந்த திருப்பாவை பாட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. இங்கே 6வது பாசுரத்தில் வந்து சில விஷயங்கள் சொல்லி தோழிமாலை எழுப்புறா. புள்ளும் சிலும்பினகான் புள்ளரையன் கோயிலில். இங்கே ஆண்டாள் வந்து எழுப்புறதுன்னு என்ன அர்த்தம், ஜாகிரதப்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம். உபன்யாசத்தில் சில பேர் தூங்கிட்டு இருப்பா, அவளை எழுப்புறதுன்னு என்ன அர்த்தம், அடிக்கடி ஜோக் அடிக்கணும், அடிக்கடி சலுகையாக பேசணும், சுவாதந்திரத்தை காண்பிச்சு பேசணும், கூப்பிட்டு அவளை உறக்கமாக சொல்லி எழுப்பணும். இந்த மாதிரி உபன்யாசம் பண்ணுறதுக்கு எப்படி டெக்னிக் கூட ஆண்டாள் இதில் காண்பிக்கிறாள். உபன்யாசத்தில் யாராவது தூங்கிட்டு இருப்பா, அவளை எப்படி எழுப்புறதுன்னா 10 டெக்னிக்ஸ் காண்பிக்கிறான். 10 பாசுரத்தில் 10 விதமாக அவளை எழுப்பலாம் அப்படின்னு ஆண்டாள் பாசுரத்தில் காமிக்க. எப்படி அப்படின்னு கேட்டால், முதல் பாசுரத்தில் சுபசகுனத்தை சொல்லி எழுப்பலாம். புள்ளும் சிலும்பினகான், அதோ ಆಗಾಯತ್ತಲೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶಕುನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ಮೊದಲು, ಅದು 6ನೇ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತೆ. 7ನೇ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ கீசென்றெங்கு மானேசம் லேட்டாச்சு எழுந்துரு அப்படின்னு அவள் மனசுக்கு உரைக்கிற மாதிரி சொல்லி எழுப்புறது. அது 7வது பாசுரத்தில் நாங்கள் பார்க்கலாம். உன்னை கூவாம் வந்து நின்றோம் அப்படின்னு 8வது ಪಾಸುರத்தில் ரொம்ப ಸತ್ತமாக ಉನ್னை ಕೂಪ್ಟು ಕೂಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಕರೆದು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು. 19ನೇ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಊಮಯೋ ಅಂಡ್ರಿಚ್ಚವಿಡು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದು. ಅವರು ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ அவரிப்பரு பழக்கத்தில் அப்போ கம்பீரமாக பேசினாதான் அவளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பா. உடனே அந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து சலுகையோடு பேசுவான். ஒரு நாள் வந்து அவன் கம்பீரமாக ஒரு மரியாதையோடு பேசினான்னா அவளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். இவன் திட்டுறதுக்காக பேசுகிறானா இல்லை உண்மையாக பேசுன்ட்ருக்கானா அப்படின்னு தெரியும். ஆனால் அதனால் அந்த சலுகை, அந்த சுவாதந்திரத்தை காண்பித்து பேசினாதான் அவளுக்கு பிடிக்கும் என்பதற்காக அந்த 9வது பாசுரத்தில் சுவாதந்திரத்தை காண்பித்து அவளை திட்டுண்டே எழுப்புறா. 10வது பாசுரத்தில் வாசல் தட்டி, வாசல் ತಿರವಾದಾರ್ அப்படின்னு சொல்லி ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. 11ನೇ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ. 12ನೇ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾದ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ. 13ನೇ பாசுரದಲ್ಲಿ முகஸ்துதி மாடி போதரி கண்ணினாய் அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா, அவளுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கண்ணழகு அதை சொல்லி எழுப்புறா. 14ನೇ பாசுரದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ நிந்திசி வாய்பேசும் அப்படின்னு, வாய்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய் அப்படின்னு சொல்லி அந்த 14வது பாசுரத்தில் நிந்திச்சு அவளை எழுப்புறா. 15வது பாசுரத்தில் அவள்கிட்ட வாதத்தை பண்ணி எழுப்புறா. ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಗಿಳಿಯೇ ಅನ್ನೋದು ಉಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಒಳಗಡೆ ಇರೋಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಥರ ವಾದ ಮಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ಎಂಬ 15 ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಜಾಗೃತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ 15 ವಿಧಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು, 10 ವಿಧಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಂಡಾಳ್ ಈ 10 ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. 16ನೇ பாசுரದಲ್ಲಿ நாயகனாய் நின்று கோவிலில் எப்படி நடந்துக்கணும். சில பேருக்கு அவசரம் இருக்கும், கோவிலில் திடீர்னு போய் பெருமாளை சேவிச்சுடணும்.
துவாரபாலகர்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் உள்ளே பிரவேசம் பண்ணவே கூடாது. முதல் தாயார் சன்னிதானத்துக்கு போனோம், அப்புறம் பெருமாள் கிட்ட போய் நாங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணால் அதுக்கு பலம் கிடைக்கும். சில பேர் அவசரம், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, அவசரமாக இன்றைக்கி இந்த டியூரேஷனுக்குள்ளே ஒரு திவ்ய க்ஷேத்திரத்தையே முடிச்சுன்னு அப்படியே கிளம்பிடுவான். ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா வேடிக்கையாக சொல்கிறேன், கோவிலில் இங்கே உள்ள தீர்த்தம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஒரு மாமி கையில் தட்சிணை வச்சுட்டு இருந்தான். ஒரு கையில் என்கிட்ட வட்டில் இருக்குது, இன்னொரு கையில் தட்டு இருக்குது. அவள் கையில் தட்சிணை இருக்குது. தட்சிணையை அவள் கொடுக்குற அவசரம், தீர்த்தம் வாங்கிக்காமல் தட்சிணையே கொடுத்துடணும் அப்படின்ற ஒரு அவசரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த மாமி, அந்த தட்டு மேலே வச்சுருக்கலாம் தட்சிணை, ஆனால் வைக்கல. அவர் ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ನೇರ ನನ್ನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು மாமா தீர்த்தம் அப்படின்னா. என்ன பண்ணுறேன் மாமின்னா, அவசரம் கொடுத்துடணும், கொடுத்து வாங்கிட்டு போயிடணும், கிளம்பிடணும் அப்படின்ற அவசரத்தில் கோவிலில் எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணுன்ற மறந்து போயிடும். அதை பண்ணக்கூடாது, நிதானமாக ஒரு கிரமம் இருக்கோ அதை பாலிக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டாள் நாயகனாய் நின்றுன்னு துவார ரட்சகர்களுடைய அனுமதியை பெற்றுன்றா உள்ளே போகணும் அப்படின்றத காண்பிக்கிறார். 17வது பாசுரத்தில் அம்பரமே தண்ணீரே சோரே. சரி, துவார ரட்சகர்கள் சரி சுவாமி, உள்ளே இருக்கக்கூடிய அர்ச்சக சுவாமி கூட அனுகூலமாக இருக்கணும், அவர்கிட்ட கூட நாங்கள் விஸ்வாசமாக நடந்துக்கணும். அங்கே கைங்கரியம் யார் யார் பண்ணிருக்காளோ அவளுடைய விஸ்வாசத்தை நாங்கள் பெற வேண்டும் அப்படின்றத 17வது பாசுரத்தில் காம்பி 18வது பாசுரத்தில் பிராட்டிக்கு சரணாகதி பண்ணி புருஷகாரமாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து 19வது பாசுரத்தில் பெருமாளுடைய ஆபிமுக்கியத்துக்காக காத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்ற விஷயத்தை காண்பிக்கிறார். ஒரு சிம்பிள் விஷயந்தான் ஆண்டாள் காண்பிக்கிறது. நாங்கள் டெய்லி லைஃப்பில் அதை நாங்கள் ஃபாலோவே பண்ண மாட்டோம். பாருங்கள், கோவிலில் நடக்கிற ஒரு சிம்பிள் விஷயம் சொல்கிறேன். 19வது பாசுரத்தில் இருக்கிற கருத்து ரொம்ப பேர் இதை மிஸ் பண்ணிவிடுவோம். நாங்கள் கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம், பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம், சரி தெரே சாத்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். தெரே சாத்திருந்தால் டர் அப்படின்னு திறந்து பார்க்கணுமா? தெரே எதுக்காக போடுறான்னா, நாங்கள் சேவிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் தெரே சாத்திருப்பா. தெரே வாங்குகிற பரியந்தம் பெருமாள் நமக்கு ஆபிமுக்கியத்தை அவருடைய தரிசனம் ஆற பரியந்தம் நாங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்ற கருத்தை இந்த 19வது பாசுரத்தில் காண்பிக்கிறேன். குத்து விளக்கெரிய கோட்டுக்கால் கட்டி ஏகாந்தமாக 2 பேரும் இருக்கிறச்ச இவாள் வெளியில் இருந்து காத்திருந்து வந்து 2 பேரும் நமக்கு தரிசனம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. கோவிலில் காத்திருக்கிறது ஒரு தபஸு தான், க்யூவில் நிற்கிறது ஒரு தபஸு தான். இப்போ என்ன பண்ணாலும் கோவிலில் பெருமாளுக்காக நாங்கள் எது பண்ணுறோமோ அதெல்லாமே தபஸாக இருக்கும், அதை நாங்கள் விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு ஆண்டாள் 19வது பாசுரத்தில் காண்பிச்சு 20வது பாசுரத்தில் உக்கமும் தட்டுடையும் தந்துன் மணாளனை இப்போதையம்மே நீராட்டேலோர் எம்பாவாய் அப்படின்ற பகவத் விஷயத்தில் நமக்கு துறை இருக்க வேண்டும், பெருமாளை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை நாங்கள் தீவிரமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு காண்பிச்சு 21வது பாசுரத்தில் கார்பண்ய பாவத்தை காண்பிக்கிறார். பகவான்கிட்ட போய் எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு அகங்காரத்தை பேசுகிறத விட ந தர்மனிஷ்டோஸ்மின் அச்சாத்ம வேதின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு தர்மமும் தெரியாது, எனக்கு ஆத்மஸ்வரூபம் தெரியாது, எனக்கு அந்த அளவுக்கு பக்தியும் கிடையாது, நீ தான் கதி, நீ காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு ஆக்கிஞ்சன்யத்தை காட்ட வேண்டியது அப்படின்னு 21வது பாசுரத்தில் அந்த விஷயத்தை சாதிக்கிறார். 22வது பாசுரத்தில் கோவிலுக்கு எப்படி வரணும், அபிமான பங்கமாய் வந்து மானாபிமானத்தை பெருமாளிடத்தில் விட்டுறணும். பகவத் விஷயத்தில் நமக்கு மானாபிமானத்தை இருக்க. கோவிலில் வந்து இன்டர்வியூவுக்கும் கோவிலுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. இன்டர்வியூவுக்கு போய் எனக்கு இன்னும் தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது, கோவிலுக்கு வந்து எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லக்கூடாது. எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு கோவிலில் வார்த்தையே வரக்கூடாது. இன்டர்வியூவுக்கு போய் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னால் உனக்கு வேலை கிடைக்காது, இங்கே எனக்கு தெரியும்னு சொன்னால் உனக்கு பலம் கிடைக்காது. அப்போது நமக்கு இங்கே பெருமாள் கிட்ட வந்து மானாபிமானத்தை விட்டுறணும் அப்படின்றத அந்த 22வது பாசுரத்தில் காண்பிச்சு 23வது பாசுரத்தில் நடையழகை சேவிப்பதற்காக கோபிமார்கள் எல்லாம் அந்த மாரிமலை முரஞ்சல் பாசுரத்தை பாடுவாள். இதுலேருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, கோவிலில் வரும், நாங்கள் பிரசாதம் சாப்பிட்றதுக்கு மாத்திரம் வரமாட்டோம், உற்சவத்தில் எல்லாம் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஆண்டாள் இதில் காண்பிக்கிறோம். உற்சவத்தில் நாங்கள் உற்சவம் பண்ணுறது, பவித்ரோத்சவமோ பிரம்மோத்சவமோ உற்சவ காலத்தில் தான் பெருமாள் அவளுடைய நடையழகை பிரதர்சனம் பண்ணுவார். அதுக்கு நாங்கள் காக்க வேண்டும். அந்த உற்சவத்தை சேவிக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த ஒரு தீவிரமான
ஒரு ஆசக்தி இருக்கணும் அப்படின்றத 23வது பாசுரத்தில் காமிச்சு 24வது பாசுரத்தில் மங்களாசாசனம் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய ஸ்வரூபம். எத்தனோ பேர் கோவிலுக்கு வருவா, எல்லாருக்கும் கஷ்ட நஷ்டங்கள் இருக்கும். ஆனால் இங்கே வந்து அவள் கஷ்டத்தை சொல்லிக்கும் போது உனக்கு கண் இல்லை, மூக்கு இல்லை, வாய் இல்லைன்னு சொல்லி திட்டிகிட்டே இருப்பா பெருமாள். நான் கேட்டுகிட்டே இருப்போம். ಇங்கே ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮುಂಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ತಾನ, ಅವನು ಕಿವಿ ಇಲ್ವಾ, ಮೂಗಿಲ್ವಾ, ಮಣ್ಣಿಲ್ವಾ, ಇದೇ ಆಗೋಗತ್ತೆ.